समस्ते मु जहाँ विश्वास करुच्ची आज समागम जो गहली हबार मुख्य कारण कथा उठीला समस्त मन गोटे क्वेश्चन मार्क रही अनुरोध करी आमर शिवाना को सी आम धननाट सभापति को प्रश्न आम समस्त आर उत्तर रखिए आमर जो कलाकार प्रेमी अच्छा से जो प्रश्न पचारे तार उत्तर देवे सत्य आज आम गण प्रधान स्वागत करुचु बर्तमान आम चली से कार्यक्रम को टिके आपण मैंने निज निज भितर कथा टिके शुणवे से आम सभापति कौन कहूँ कहीं कोई कथा कही जिला प्रशासन पर्यंत समस्त अवगत अच्छे संघ समस्त आई कैच अच्छी यही संघ जमी आम चली गंजाम जिले में गंजाम जिलार तार सुनाम रहू से सुनाम बजाय रखापी आम आमंत्रण करूँ से व्यक्तित्व मान सम्मान सहित कारण ताके आम बड़ भाई आम सान भाई मझिया भाई सब भाई भाई शिवाना कह माइकटा हस्तांतर करेंगे उत्तर रखिए आम सभापति शिवराम प्रधान। समस्त को मोर नमस्कार। मंचास नथिबा सब कला प्रतिनिधि जड़ित होता समस्त सभापति उपसभापति समस्त को आंतरिक नमस्कार। आपण समस्त गोटे क्वेश्चन दंडनाच सामाजिक नाटक कहीं बंद कर गंजाम जिला हूँ गोटे कला संस्कृतिर जिला आपने समस्ते जानते गंजाम जिले में सामाजिक नाटक आज दंडनाच आज को गोटे 35 to 40 वर्ष आज कहीं दंडनाच प्रत्येक वर्ष 10 to 20,000 लेखे प्रत्येक बढ़ी चली आपण मैंने चिंता करते गोटे मानसिक गंजाम में 140 दंड सामाजिक नाटक कर मानसिक ना कहीं मानसिक रोटे मानसिक नाटक करने 3 लाख धरले ही से मानसिक नाटक कर अधिकांश दंडे आप मानसिक ना देखु जदि अच्छी केवल गाँवी नाच जोटा कहते हाथ गणति केत दंड छाड़ीदे मानसिक अच्छी आम सामाजिक नाटक बंद करूँ मु गोटे प्रथम कलाकार यही कला परिवेशन बंद करते कोरोना समय जिलापाल गाड़ी आगे आम शोलु आपण जानते ये टुटू सार अच्छा सुशांत सार अच्छा केवल कला परिवेशन कर सामाजिक नाटक को करने को दिंतु कोरोना पर वर्ष एत रेट बढ़ी नारी अभिनेत्री मान इमाजिन करें आप वन डे प्ले कथा कहते जाजपुर ढेंकानाल जातु से वन डे प्ले के वन डे नौ 5 to 6,000 7,000 भितर किंतु आम गंजाम में 8 to 9,000 टका पेमेंट नौ वन डे प्ले अच्छी ना होती ना नहीं कहीं आज्ञा पढ़ू किए आम मैंने पढ़ुंट आम जब गंजाम गोटे ऐतिह्य परंपरा दंडनाच से बुढ़ीटा बसी आ 5 वर्ष गला करें नाटक आज्ञा आर वर्ष गला वर्ष चित्कार जोड़ा 32,000 नहीं यही वर्ष 42,000 बुक पर डे ठीक अच्छे अनुमति जिन बढ़ाऊँ जो गणनाच न बुड़ सामाजिक न बुड़ आम सामाजिक हो आमर केवल मुख्य कारण ये रेट प्रथम कही गंजाम हूँ कला संस्कृतिर जिला ये कला भी दिने जिलापाल ऑफिस आगे आम धारणा दे 2 दिन ना 3 दिन देलु सामाजिक नाटक करा आपण मैंने चिंता करूँ आम सब वर्ष बंद करें गोटे वर्ष 2 वर्ष बंद करदे काले रेट कमिज से बंद कर निष्पत्ति नहीं गोटे कथा सी कहले व्ययबहुल कथार गुरुत्व देवे आ व्ययबहुल दायित्व सी नहीं गले आम ही दायी आमर कौन भूल व्ययबहुल जब तुम अधिक खर्च कर आम तो दायी आम दायी सी नहीं गले क्या चित्रालय नारी अभिनेत्री म्यूजिक डांस ये आमर राज्य संघर आसुच्च उपदेष्टा उपसभापति अच्छा मु पचारि आमर सभापति जोटा कहले व्ययबहुल चित्रालय दायी आपण सहमत कि ओडिशा चित्रालय महासंघर उपदेष्टा मु विजय साहू प्रथम मंचासीन समस्त अतिथिवृंद एवं
ମୋର କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସଭା ଶେଷ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଚିତ୍ରାଳୟ ସଂଘର ଉପଦେଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଚିତ୍ରାଳୟ ସଂଘର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇଛି କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରାଳୟ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର 20ଟା ସାର୍ଫି ଦରକାର। କେତେଟା ମେସିନ୍ ଅଛି? 3ଟା, 8ଟା ମେସିନ୍। ବସ୍ କେତେଟା? ସବୁ ଆହୁଜା କମ୍ପାନୀର ଦେବ। କେତେଟା? ଯଦି ଆମେ 10ଟା ଲଗେଇଥିବୁ, ଆର ସାଇଡରେ ଯଦି ଲାଗିଥିବ 8ଟା, କହିଲେ ଲଗାଉ 4ଟା, ଲଗାଉ 4ଟା। କିଏ କରିଛି ତ ସବୁ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚିତ୍ରାଳୟ କରିଛୁ, ତାର ପାଉଣା ନବୁ ନା ନାହିଁ? ତାର ପାଉଣା ନବୁ ନା ନାହିଁ? ଚିତ୍ରାଳୟ ସଂଘର ଲୋକ କହନ୍ତୁ। ବଢ଼େଇଛି କିଏ? ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଉତ୍ତର ଦେବି ଇଆ। ତେଣୁ ଆମ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛେ, କ'ଣ ଚଳିଆ ସଂଘ ହବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, ସାମାଜିକ ଆସିଲା, ପୌରାଣିକ ଆସିଲା, ତାପରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପଳାଉଛି ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ ସେ ନାଚ ଏ ଯୋଉ ବାସୁଦେବ ଭାଗ ଚଳିଆ ସଂଘ ବନ୍ଦ କର, ନାଚ ଆରମ୍ଭ କର। ଆତ୍ମସ୍ଫୀରା ସିଏ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଚଳୁଛେ। ତେଣୁ ଦର ବଢ଼ିଆ ହିଁ ବଢ଼ିବ, ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼େ। ଆପଣ ମନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି? 4ଟା ହଳଦୀ ଲୋକେ କରୁନାହାନ୍ତି ନାଟକ? କରନ୍ତୁ, କିଛି ଆସି ନାହିଁ। 142,000ଟା ଆମର 10,000 ହେବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହଉ, କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଆକୁ ଆଣିବା, ସେ କହୁଛି 12,000 ନେବ ରାତିକି। ହଁ ହଉ, ତାକେ ଆଣିବା। କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦର ବଢ଼େଇଛି କିଏ? ଯଦି ଏଇଟା ହୁଏ, କାହିଁକି ସାମାଜିକ ନଗର ବନ୍ଧା? ମୋ ଚିତ୍ରାଳୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କେବଳ ଏଇଆ ଉତ୍ତର ରଖିବି। ଜୟ କଳା। ସାର୍ଫି 20ଟା କି ଲାଇଟ୍ 15ଟା କି ଆହୁଜା ବକ୍ସ ଆଣିବେ। ଆପଣ ବିବେକକୁ ପଚାରିବେ କି ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପଚାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଥର ଲାଇଟ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିନି। ଚିତ୍ରାଳୟର ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, 5ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସେଇ ଆଲ୍ଟର ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, ତହିଁର ବର୍ଷ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ କାହିଁକି ବଢ଼େଇଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ରେଟ୍ କାହିଁକି ବଢ଼େଇଲେ? ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ 4 ସାର୍ଫି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଥରକୁ 8ଟା ଆଣିନାହାନ୍ତି ନା, 4ଟା ଆଣିଛନ୍ତି, 5,000 କାହିଁକି ବଢ଼େଇଲେ? ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ନା ଲେବର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି? ନାଇଁ, এইটা গোটে প্রত্যেক বর্ষ গোটে যেমনি পনিপরিবা রেট বড়ুছি, তেল রেট বড়ুছে, সেমিতি আপন মানে বি বড়াই চালিছেন। সবু চিত্রালয় কথা কହୁনি, এমনি চিত্রালয় অছন্তি। গোটিয়ে জিনিসକୁ আজ্ঞା সেই জিনিসকে রিপিট করিবে, অধিক গোটিয়ে 10,000 বড়িছন্তি এথর। এক্সাম্পল আমার পাখে প্রমাণ আছে। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ରେଟ୍ ବଢିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବଢୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ଗଲେ ଯଦି ସାମାଜିକ ନାଟକ ହଉଛି, 5 ବର୍ଷ ଗଲେ ନାଟକ ହେଇପାରିବନି ସାମାଜିକ ନାଟକ। ଯଦି 120 ଦଣ୍ଡ ଆଜି ସାମାଜିକ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଗଲେ 20ଟା ହିଁ ଦଣ୍ଡ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଏଇ ରେଟ୍ରେ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯଦି ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୋଟେ 18 ରାତିକି 80,000 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଗଲେ ସେ 1,30,000 ମାଗିବ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଦଣ୍ଡନାଚ କରିପାରିବେ କି? ଯୋଉଟା ଆମର ଦଣ୍ଡନାଚ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଳୁଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବ କିଏ? ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ମାନେ ଯାଇ କୋଉ ସଂଘ ପଡିଛି। ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ସେତିକି ନେଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ 5,000 2,000 ଦେଇକି ଆଣିବାନି। ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ଆମ କଳାକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ କି ଆମ କଳାକାର ମାନେ ଯଦି ସେଟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛେ, ସେଟା ବଢିବ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଜି ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଆମେ ବୁକ୍ କରିବା, ସେଇ ଅମକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ଆମେ 1,10,000 ଦେଇ ଆଣିବା, ତାକୁ ଭଲ ହଉଛି। ସେଇଟାକୁ ସେଇ ରେଟ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଆପଣ 60,000 ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇମେଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କେତେ ବୁକ୍ ହେଇଛୁ, ସେ ଗାଁ 80,000 ମିଛରେ କହିବେ। ତାଙ୍କ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଥିବ 60,000, ସେ 60,000 ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିବେ,
କିନ୍ତୁ ତାର ଇମେଜ ବଢେଇବା ପାଇଁ ସେ କହିବ 80,000 ମୁଁ ବୁକ୍ ହେଇଛି ସେ ଗାଁରେ। ଯେମିତିକି ଶିବ ଭାଇ କହିଲେ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ବଢ଼ଉଛି କିଏ? ଯେମିତିକି ଚିତ୍ରାଳୟ ସାର୍ କହିଲେ ନିଜ ଦୋଷ ନିଜେ ଧରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ବଢ଼ଉଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ବଢ଼ଉଛି, ପେମେଣ୍ଟ ବଢ଼ଉଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ମୁଁ କହିବା କଥା ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ବାଙ୍ଗେରୀ ହେଲେ ହବନି, କାଳି ହେଲେ ହବନି, ଗୋରା ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଫିଗର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦରକାର, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେୟାରଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରୁଥିବା ଦରକାର, ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଦରକାର, ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା କଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବା, ସେମିତି ହେଲେ ହେବ ଯାଇକି କଳାକାର କିମ୍ବା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ नो डाउट କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାରୁ ହିଁ ହଉଛି। କାହିଁକି ହଉଛି ଏ ସବୁ? କେବଳ ଆପଣମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି 6,000 ତ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି 6,000 କି 7,000? ନା 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 7,000 ନୁହଁ, ଆରେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଚୋଖା ମାଲଟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ 10,000 ଡିମାଣ୍ଡ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ତବେ ସିଏ କଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ତ ଲୋକ ତ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେବେ କ'ଣ କି ମାଲ ଆସିବେ। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଏଇ କଥା ହିଁ ଉଠୁଛି। ଯଦି ଏ କଥାର ସମାଧାନ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିପାରିବ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ପହଞ୍ଚିବା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଅଛି, ଥିଲା, ରହିଥିବ। ଗଞ୍ଜାମର ପରମ୍ପରାକୁ ଦଣ୍ଡ ନାଚକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କି କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପେମେଣ୍ଟ ବଢଉଛି କିଏ? ଆମେ ମାନୁଛି ରେଟ୍ ଉପରେ ଆମେ ବଢେଇଛୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା, ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ, ନାରୀ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ନେକେଡ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, କାହିଁକି ପିନ୍ଧିବ ନେକେଡ ଡ୍ରେସ୍? ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ କହିବନି ତୁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବୁ। ସେ ଦଣ୍ଡ କାଳିକ ନିୟମ ଧରି ଠାକୁର, ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ତୁ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆସିଲେ ଆମ ରେଟ୍ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ସେଠି, କେହି ବି କେବେ ଚାହିଁବେନି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଭାଇ, ଗୋଟିଏ କଥା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ ଅଭିନୟ, ଆଜିକାଲି ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ କହୁଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟଟା ପଛରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କହୁଛି ସୁନ୍ଦରଟାକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିନୟଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଭାଇ, ମୋ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ମନେ ଥିବ, ମୁଁ 2023 ମସିହା ମୋଡ଼ାବାଇ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କିଛିଟା MMS ଯୋଉଟାକି ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେସର ମୋ ଉପରକୁ ଆସିଲା ଯେ ମତେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା ସେ ଗାଁରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଉତ୍ତର ଉଠେଇଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଉତ୍ତର ଉଠେଇଲୁ ସେ ନେଗା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। এটা কি এটার দোষ কাହାର? কাହାର দোষ? দণ্ড কমিটির দোষ নাই আজ্ঞা। আমি কহিবু আমি সমস্তে আমার পরিপূরক, আমি সমস্তে পরিপূরক, কিন্তু আমি কেবে অনুষ্ঠানকে বঞ্চাইয়া পাই চাইবু, কেবে বুড়াইয়া পাই চাইবু। যেহেতু আমি আপনার পাই আম ঘরে দানা কিংবা চুলি জলুছি কি আম পেটକୁ দানা যাଉଛି, আমি কেবে বি চাইবুনি, কিন্তু এইটা ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଛି, ମନେ ଥିବ। ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଠି ବି ମୁଁ ମନ ଅଛି, ସେଇଦିନ ହିଁ ତା ବାସି ଦିନ ସେ ଝିଅକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ବାହାର କରାଯାଇ ନଥିଲା, ବ୍ୟାନ୍ ବି କରାଯାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଗାଁରୁ ମତେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ସେମ୍ ଜିନିଷ କରୁଛି, ସେମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ନାଇଁ ସେଇଟା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଠି ବି ଆସିଛି ସେମିତି ନେକେଡ କରୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡନାଚ ହେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସରି ବ୍ରହ୍ମପୁର SP ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ଟୋଟାଲ ସାମାଜିକ ନାଟକ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ସେ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଆମର କୋଉ ଦଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଆମର ହେଇଛି ତାର କିଛି ସୁଧାର ଆସେ, ତାପରେ ଆମେ ସଂଘ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ଆପଣ କହିଲେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଧହୁଏ ଦଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ କାହିଁକି ନା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ବଢିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, 1,30,000 ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ 1,20,000 1,30,000 ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁକ୍ ହେଇଥିଲେ କେମିତି? ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି এই ବର୍ଷ ବି 13 ରାତିରେ 80,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୁକ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର।
ଗଞ୍ଜାମରେ 220 ପାଟି ଦଣ୍ଡ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଉ 120 ଆମର ସମାଜ 140 ସାମାଜିକ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଗଣତି କେତେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିରୁପାୟ। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ହାତ ଗଣତି କେତେ ଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେଟ୍ ବଢଉଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ରେଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କେ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ କରିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ନୂଆ ପିଲା କିଛି କଳାକାର ନୂଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମ୍ ବଜେଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଳାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉନି, ଏଠି କଳାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଉନି, ଏଠି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଗଲା। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କଳାକୁ, କଳାକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା, କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କଳାକାର ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ। ବାକି ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଳାକାର ଆଜି ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମିସବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମିସବିହେଭ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେମିତି ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆମର ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଦିଅ, ମାଜା ଦିଅ, ୟା ଦିଅ, ତା ଦିଅ କହିକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବସେଇକି ଚେୟାର ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗଲେ ଏ ଅପା ଆଲୋ କୋଉଦିନ ଆଇଲୁ କିଲୋ, କଥାଟା ହଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହଉଛି। ଆମ ଦଣ୍ଡନାଚ ମହାସଂଘ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶିବରାମ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ନେଇକି ବି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବି ହଁ ଭାଇ କହୁଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉଛି ରେଟ୍ ଅଧିକା ହଉଛି। କିଛି ଗୋଟେ ସୀମା ରଖୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ର, ଏତିକି ରେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ଏତିକି ହେଲେ ଆମକୁ ପୋଷେଇବ। ଏତିକି କହିଲେ ମୋର ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ହେଇପାରିବେ। ତାର ଶୀର୍ଷକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରଖାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଆମର ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ସଂଘ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ହୋଇକି ସେମାନେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ, ଆନ୍ଧ୍ରା ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆମକୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ ଆଉ ଦଣ୍ଡନାଟ ମହାସଂଘ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ। କାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ, ହାତୀ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସି ଟାଣିବ, ସେ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ଶୁଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଇ ବି ଦେଖଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପରେ, ଆପଣମାନେ ସେ ଦୋଷଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୋଷ ଦେବେ କହିବେ? ନମସ୍କାର ସମସ୍ତ କଳାକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟମାନଙ୍କୁ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଶିଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଦଣ୍ଡନାଚ ଆଜି ନୁହେଁ, ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ 30 ବର୍ଷ ମୁଁ ଦଣ୍ଡନାଚ କରି ଆସୁଛି। ସେମିତି କେବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବେ ବି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦଣ୍ଡନାଚରେ ହଉ। ଯୋଉ ଏରିଆ ସେ ଡେରିରେ ହଉ ମଧ୍ୟ କଥା ରଖି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିବା, ସେଇଟା ଆମେ କରିବା। ମଝିଟା ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଇଛି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ନେଇଯାଉଛି ସମୟ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହେବ କ୍ଷମା କରିବେ, ନହେଲେ ପଛେ ଗାଳି କରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠିଲା, ଏବେ 4 ଜଣ ଯାକର କଥା। ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇ, ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା କଥା ଉଠିଲା ଆଉ ନାଟକ କରିବା କଥା ଉଠିଲା। ଆଜ୍ଞା
ଶିବବାବୁଙ୍କର ପୁଅର ବର୍ଷ ପୁରାଣୀ କଲେ 1000 ଲୋକ ଖାଇଲେ, ବୁଝିଲେ? ସଭାପତିଙ୍କୁ 1000 ଲୋକ ଖାଇଲେ, MLA ଫେମେଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ମୋ ପୁଅର ବର୍ଷ ପୁରାଣୀ କଲେ ଯେ ମୁଁ 75 ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟୀ, ଚିତ୍ରାଳୟ ଦାୟୀ, ଏ ଦାୟୀ। ଆପଣମାନେ 3 ଥର ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇଛୁ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ, ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବା, ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆର ବର୍ଷକୁ କରିବା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ କରିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ କରିବା। ଧାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 2026ରେ ନାଟକ ହବ ନ ହବ ସେ ଅଲଗା କଥା, ଗୋଟେ ମଜା କଥା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗତ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣକୁ ଟିମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। এটা নিরাট সত্য কথা, গপ নাই, গপ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ 1,50,000 ଟଙ୍କା 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ମ୍ୟୁଜିକକୁ। ମ୍ୟୁଜିକ ସେ ଖୁସି ହେଲା, ହଉ ସାର୍ ତ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ତ ସାଥିରେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯିବା। ତାର 5 ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ମୋର ଫେସବୁକରେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିକା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏଇ ଆମର ନାଟକ ପାଇଁ, ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆମେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ, ଭଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଦାୟୀ? ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟୀ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରଖିକି ଯଦି ଯାଇନୁ, ଆମେ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ପାଇବୁ। ରେଟ୍ ଗୁଣା ଅଧିକ କରିବାରେ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ନେବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଣା ଅଧିକ ରହିବ। ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମେ କହିବୁ ଆମେ କେହି ନାଟକ କରିବାନି, କେହି ସାମାଜିକ ନାଟକ କରନ, ଦଣ୍ଡ କର। ଆମେ ହେଲେ କହିବୁ ବୁଲି ବୁଲି 30,000 ମେଲାଣି ଦିଆହବ, କରିବ? ଦଣ୍ଡ ନାଟକ ଚଳେ 30,000 ମେଲାଣି ଦିଆହବ। ତମର କେମିତି ମେଲାଣି ବଢୁଛି? ତମେ ଯେମିତି ବଢଉଛ, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ବଢୁଛି। ଆମେ କୋଠ ନାଚ ଯାକ କଣ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଭଲ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି କମ, ଭଲ ଯାତ୍ରା, ଭଲ ରେକର୍ଡେଜ, ଭଲ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଭଲ ଷ୍ଟେଜ, ଭଲ ନାଟକ ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଲି ବୁଲି କାଳି ରଖିଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିଛୁ। କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, କାହିଁକି 2ଟା ମହାପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା, ଯିଏ ମୁଁ କହିଛି ସେ ରହିନି ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆରେ। ଯିଏ ମୁଁ ବୋଲି କହିଛି କିଏ ଦୁନିଆରେ ରହିନାହିଁ, କି ରହିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବସୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଲେଖା ହେଇକି ଆସିଛି। କାଳି ମହାପ୍ରଭୁ ରଖିଛୁ, ଯିଏକି ମା କାନ୍ଦିଲେ, ଆମେ କାନ୍ଦିଲେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଆମେ ଯେତେ ତାକୁ ହତାଦାର କରିଥିବା ପଚାରୁନଥିବ, ସେ ମାତ୍ର ଜଗିକି ଥିବ, ମୋ ପୁଅ ଆସି ଖାଇଲା ନା ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିନୁ କାହା। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି, ଆପଣମାନେ ସଂଗଠନ କରି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ନମସ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯିଏକି ଯଦି ସାମାଜିକ ନାଟକ ନ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଠାକୁର ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି। 2025ରେ ଆମେ 5ଟି ଦଳ କରି ବୁଲୁଥିଲୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସାମାଜିକ ନାଟକର ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ, କାହିଁକି? ସେ ସମାଜକୁ ଭଲ ନିୟମ ଦିଏ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଶିଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜିନିଷ ଶିଖେନି। ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାହିଁ ସାମାଜିକ ନାଟକରେ, ଏହା ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବି। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାମାଜିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହମତ ହେବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଉଛି, ଆଉ ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ଯେଉଁ 5-7 ଜଣ କି 50 ଜଣ ଥିବେ, କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ମଞ୍ଚରେ ଥାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ସମାଜ ସାମାଜିକ ନାଟକକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏମିତି କେତୁଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଏଇ କମ୍ପିଟିସନ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ। ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜ୍ଞା, କେତୁଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟିସନ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହାକୁ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ବି, ମାନେ ଏଇ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରୋଲ କରିଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ପୁରୁଷ କଳାକାର କେବେ ଚାହିଁନି ସେମାନଙ୍କର ପକେଟରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ସତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଇଭେନ୍ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବି ହବ।
ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ କହିଲେ ମୋ 40 ବର୍ଷର କଳାକାର, 25 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳକ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ମହାସଂଘର ମାତ୍ର ଏତେ ନୂଆ ନୂଆ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଏ ଜିନିଷ କରେ, ସେ ଜିନିଷ କରେ, ସେ ଜିନିଷ କରେ। କି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେଉଁ 16ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମନୋଭାବକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବାହାରୁ ଆସି କେତେଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୋଷ ରହୁନି, କେତେଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାନ୍ଦା କରି ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଝିଅ ଆଣି, ରାୟପୁରରୁ ଝିଅ ଆଣି, ଆଉ ସେ ଭାଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଥାଇ ସେ ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କ'ଣ ସଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଳାକାର, ପ୍ରାୟ କଳାକାରକୁ ନେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଚିତ୍ରାଳୟ, କୌଣସି ଲାଇଟ୍, କୌଣସି ଇଏ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଦାୟୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ପରିବେଶ। ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ସଂଘ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କଳା ବଳେଇକି ମଧ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ହେଉଛି କଣ ନ ହେଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା ପଚାରି ପାରିବେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଚାରି ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କରୁଛୁ ଆମେ ବଦନାମ ହବୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ନାଟକ କରିବୁନି। ଏମିତି ବି ବାଦାଳ କର୍ଣ୍ଣାତିରେ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛୁ, ଇଭେନ୍ ଅଧା ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ପଳେଇଛୁ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷ ହଉନି। ଏଇ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ଦା ନେଇକିରି ମୁଁ ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ କହିବିନି, ସେଇଠି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୁଁ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକି ବନ୍ଦ କରିଛି ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାୟପୁରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଲୋକ ଆଣି ଲେଡିଜ୍ ଆଣି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି କୋଉମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି? ଦଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନ ଓ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ରେଟ୍ ବଡ଼ କମେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହାତ ଗଣତି କେତେ ଯେମିତି ଟୁଟୁ ସାର୍ କହିଲେ ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ସେ ବଢ଼େଇଛି, ତାକୁ ଦେଖା ଶିଖା। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଦଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆମର 240 ଦଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ନାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନି, ଟୁଟୁ ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଆମ ମିଟିଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ଯଦି ଶିବପ୍ରଧାନ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ନାଟକ, ଆରେ ଶିବପ୍ରଧାନ କିଏ? ଦଣ୍ଡନାଚ ସଂଘର ଶିବପ୍ରଧାନ କିଏ? ସେ କ'ଣ ମନକୁ ତାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଚାହିଁଲେ ଦଣ୍ଡ ଚାଲିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ହବ। ଆରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବା ହାତ ଗଣତି କେତେଟା ଦଣ୍ଡ 10ଟା 8ଟା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡ ସୁଆଙ୍ଗ ବି ଅଲରେଡି ବୁକ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତଥାପି କାଳେ ହେଇଯିବ କହିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, କାଳେ ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଶିବପ୍ରଧାନ ଦଣ୍ଡନାଚ ବନ୍ଦ କରି ସାମାଜିକ ନାଟକ ବନ୍ଦ କରିନି। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଏଇ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ କରୋନା ବର୍ଷ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ତ ଭାଇ କ'ଣ ପଚାରିବେ? ଆହ୍ୱାନ କର 100-150 ପୂର୍ବ କ'ଣ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ଦଣ୍ଡ ଚରିତ୍ର, ଦଣ୍ଡ ସୁଆଙ୍ଗ, ଛଡ଼େଆନି, ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଏଇଆ ତ। ଆଜି ସାମାଜିକ ନାଟକ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି? 30-35 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଉ କଳାକାର ଥିଲେ? ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଜିଲ୍ଲା। ଯୋଉ କଳା, ଯୋଉ 25ଟି ଲୋକକଳା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ଗଣତି କେତେଟା ଲୋକକଳାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଲୋକକଳା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। କାହିଁକି? ସମୟର କାଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଉପରକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଚାଲିଛେ। ସେଇ ଲୋକକଳା, ସେଇ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଆଜି ମରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକକଳା ଯୋଉ 25ଟି ଲୋକକଳା ଯୋଉ ଥିଲା, ଆଜି ହାତ ଗଣତି କେତେଟା ଲୋକକଳାକୁ ସାରିଦେଲେ ଆଜି ସେଇ ଲୋକକଳା ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଗଞ୍ଜାମ ମୁଁ କାହା ପେଟ ପାଟଣାକୁ ନାଟ ମାରିବାକୁ କହୁନି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯିଏ ନାଟକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି 320 କି 200 100 ଜଣ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସଂଘର 5 ଜଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଦି 5 ଜଣ ବାହାରେ ଯିବେ, ସେ ସଂଘର ମହତ୍ଵ ରହିବ କି? ମହତ୍ଵ ରହିବ କି? ରହିବନି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି
देखा शिखा जो कहते आप सामाजिक नाटक कर आम हेल्ले करदेवा आज्ञा एबे भी कौच गंजाम जिले में 5टा दंड पार्टी आम चित्रालय म्यूजिक आर्टिस्ट पैसा पेमेंट दे पारना एबे भी व्यक्ति अच्छा देखा शिखा आप कहींपर कहीं पैसा नहीं कहीं बुक कर दंड सामाजिक नाटक करूला कि बुझिपारे कि से जो केतटा हाथ गणति कहते सामाजिक आम हुईप जारी कर जो दंड थे से प्रत्येक कहते केवल सी कर काले हो जाए जदि काले हो जाए आम जो आर्टिस्ट चित्राणा भल चित्राणा पड़े ये अच्छा से आम यहाँ स्थगित करेंदेरा पेंशन तो आम जात्रापाटी लोक जी पाँच छाड़ी दिखाँ से कला अच्छी कि देखुँ कि आप देखुं कि दास काटिया आज्ञा जो भाई अच्छे दास काटिया वर्ष कल देखिए कि बुझिपार आप जो कहते जो मुझे कहली मुख्य प्रसंग को आसवि जो क्या पेट पाटना को नाथ मारे आज दास काटिया वाला कौन भी जब दंड नाच दास काटिया तो आम बंची था बुझिपारे महासंघ चाहिए रेट कमिज गंजाम जिला दंड महासंघ चाहिए रेट कमी पारनी जदि आपण मैंने भाईचारा अच्छी निर्देशक गुरु मान कौच गंजाम समस्त प्रत्येक कलाकार मान अनुरोध करुच्ची से चाहिए ही रेट कम ना एकुटिया दंड महासंघ चाहिए रेट कमी पारनी किंतु आपण एटा ये जो प्रश्न पचारे मुझे एपाई अनुष्ठान दायी ना कहीं दायी ना मुझे ता भर तो आम नाटक है निर्देशक महाशय कहते आम शुभरात्र जिनसा करते भूल होती चेंज करा किंतु आम कहूँ सर आम तो जानू आम तो ये विचार करें हठात आम चार पाँच मास आगे लगे हिसाब लगे हठात आज गोटे दिन समस्त को आमको एकत्रित कर क्या दंडाच महासंघ है से चित्राल महासंघ हो कि म्यूजिक संघ हो कि ह्यूमन संघ आम निर्देशक संघ हो कि आम सूर्य मान को इनवाइट करूँ आम से समय अभाव आसीपार नी एकाठी हो पार नी टुटू सार को और लोकनाथ सार को धन्यवाद देवी आज एकत्रित कर आज शिष्ट स्थान में पहुंचला सामाजिक नाटक को आम बंद कहीं करूँ बर्तमान पर्यंत आम किसी सल्यूशन बाहर मुझे पूर्व कही केवल दंडनाच महासंघ चाहिए ही रेट बढ़ कम पार जदि आम समस्ते चाहिए रेट कम आर गोटे सल्यूशन बाहर करूँ आम कहूँ आम क्या पेटपाटना को नात मारे चाहूँ मु प्रथम कही आसी प्रथम जड़े कलाकार तापर संघर दायित्व नहीं से समस्त को अनुरोध करुच्ची ए रेट केमी कम जमी समस्त को सुहाइला बेले दंडनाच करें जब आग को बढ़ा मो सामाजिक नाटक बंद करने को आगुरी भी कही बंद करने चाहिए दंडनाच महासंघ समस्त पेटपाटना अच्छी मो कहूनी सबू नारी अभिनेत्री मानक नहीं रेट बढ़ाऊँ अच्छा हाथ गणती भी केते अच्छा जो रेट बढ़ाऊँ जो आकाश छुआ गोटे नारी अभिनेत्री कालाशंड से भाई आसी दोल गोटे आर्टिस्ट फेलर कला गोटे आर्टिस्ट की फोन कली आप आसवे फ्री अच्छा ना हाँ आसवि केते नेबे से आमे एकुटिया दंड महासंघ चाहिए बंद करें से अनुरोध कर आर गोटे सल्यूशन बाहर करूँ आम चिंता करें आम तो कोर कमिटी आसीचु आम ठीक गोटे 5 दिन पर आम महासंघ बैठक डाकी से भर आलोचना करें कौन सल्यूशन कथन होते 20 मिनट 25 मिनट काल से कहते सार आम के रेट बढ़ेनु मुझे पूर्व कही प्रथम आम अनुष्ठान दायी द्वितीय ये जो नारी अभिनेत्री को मुझे आपको 60,000 आपको बुक कर सी सांग आपण इमेज बढ़ापी केते बुक है ना मु 80 बुक है शुणु मु 80 बुक है सब गंजाम जड़ित गंजाम दंडाच जाऊँगी आम जिते भाई कलाकार अच्छा समस्ते कलाकार आप सबू अनुष्ठान को जाऊँच ना ना से जो अनुष्ठान को जाऊँच से भी आप करूँ आप भल भल न पारे कहीं से झीटा सुंदर अच्छी से झीटा को आनंद
ଏମିତି ବି କଥା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଇ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଟା ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏମିତି କେବେ ଅଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଯୋଉ ରେଟ୍ ବଢିଛି କମେଇ ପାରିବା, ଯେମିତି ଆଗକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। আর ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ। କମିଟି ଗଠନ କେମିତି କଥା ସିଏ ସଭାପତି ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବା ମାତ୍ର ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖାଇବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ଭୋକ ରହିବା, ଡେରିରେ ଖାଇବା ସିନା, ନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଖାଇବା। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରେଟ୍ ଉପରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରେଟ୍ଟା ବଢଉଛି କିଏ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢଉଛି, ସେ ରାଜି ହଉଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢଉଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହୁଛେ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଡାକୁଥିଲା, ମୁଁ ସେତିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ 40ରେ 60 କହୁଛେ, ସେ 80 କରି ନେଉଛି। ସେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହୁଛି। ଓ ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ ହଉ, ଗୋଟେ କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ ହଉ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଭା, ହେଲେ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟା ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଫାଇଦାଟି ମୁଁ ନେଉଛି, ସେ ନେଉଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆଜି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲି। ମୋର ଯଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ଆଜି 2,40,000ରେ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା, କାରଣ ଲଙ୍ଗଳା କରି ପିଟିଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିଲେନି ବୋଲି ସେ 2,40,000ରେ ପଳେଇଲା। ଆପଣମାନେ ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେଇଦେବେ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜାଣିବୁ, ତମେ ଜାଣିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବ। ସେଇପାଇଁ ଗୋଟେ କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯାହା ବୁକ୍ କରିବେ କୋର୍ କମିଟି ଜାଣିବ। ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ କଲେ କୋର୍ କମିଟି ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ସେଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକମତ, ତାହେଲେ ସଭାପତିକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ସିଏ ସେ କଥାଟି ତାଙ୍କ ମହାସଂଘରେ ପାଳନ କରି ଆମକୁ ସମୟ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ ଏ କଥା ଏକ ସ୍ୱରରେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ କଥା ହବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ହବନି, କି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ହବନି, କେହି ବି ଚାହିଁଲେ ହବନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବି ନୁହଁ। କିଛି ହଣ୍ଡାଟି କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଟୁପାଟି ବିଷ ପୁରା କରିଦଉଛି, ହଣ୍ଡାଟା କ୍ଷୀରକୁ ବିଷ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହାହାକାର ହଉଛେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ, ହାତ ଯୋଡୁଛେ, କାନ୍ଦି କରି ଆଜି ସଭା କରୁଛେ। କିଛି ନା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଉପଦେଷ୍ଟା ସେନାପତି ବାବୁ, କଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିପାରିବା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା କରୁଛେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦୋଷାରୋପ ଆଣୁଛି। ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡଠୁ ବୁକ୍ କରିଥିବେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ବି ଭୟ କରୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭୟ କରୁନି, ସିଏ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆଙ୍କ ସଂଘ କଣ କରିବ ଦେଖିବା, ନାଟ ହେଇବ। ଏବେ ଠିକ କଳାକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଘରେ ଯିଏ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ତା ନାଁ ନଉନି, ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ 3ଟା ଜାଗାରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ 50 ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ 55 କଲା ତାଠୁ ଚାଲା, ଜଣେ 60 କଲା ତାଠୁ ଚାଲିଲା। ଏଥର ବି ଆମେ 3-4 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଠୁ ଫାଇନ୍ ପକେଇବା, ବୁକ୍ ବାକ ହବ। ହେଲା କି ସେଇଟା ଆମର ବି ଭୁଲ ହଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର। ଗୋଟେ ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ 5,000 ଦେଇକି ବୁକ୍ କରିଥିବା, ଦେଖିଥିବା, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଭଲ, ଆଉ ଟିକେ ଗୋରା ଚେହେରା ଦେଖିକି ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ 5,000 ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ବୁକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନା ନିଜ ସତ୍ୟ କଥା, ଏଇଟା ମୁଁ ମାନୁଛି। କମିଟି ସହିତ ଦଣ୍ଡନାଟ ମହାସଂଘ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବ। ସେ ତାଙ୍କର 4 ଦିନ ନା 5 ଦିନ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହାସଂଘକୁ ଡାକିବେ, କୋର୍ କମିଟି ସେଇଠିକି ଯିବେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ କଥାକୁ ଏକମତ ନା କ'ଣ?